हाँ जी, सत श्री अकाल सबनों, नमस्कार, आदाब। गुरु नानक कॉलेज किलियांवाली श्री मुक्तसर साहिब के इस सुलखने वेड़े दे विच मैं डॉक्टर खुशनसीब कन्वीनियर वैबीनार मुखी पंजाबी विभाग मेरे कॉलेज के मैनेजमेंट प्रिंसीपल सर अते कॉलेज के समूह स्टाफ वालों आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हाँ इस वैबीनार दे विच कि तुसी अपने रजेवें भरे समय चो समा कढ़ के साडे नाल इत्थे नाल आ जुड़े हो। बहुत बहुत स्वागत है सबका। पै काहू को देत नहीं न पै मानत आन। अज दा जो ये वैबीनार है जो कि पंजाबी विभाग वालों IQAC के सहयोग नाल जिहड़ा है आयोजित किया जा रहा है जो कि गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित है। श्री गुरु तेग बहादुर जी अदुੱਤੀ शहादत तो बिना उन्होंने पूरे परिवार की शहादत नूं जिहड़ा है सानू सजदा करना बनता है। गुरु तेग बहादुर जी की व्यक्तित्व के शब्दों लई मैं किहड़े शब्दों की चोन करा कि लफ्ज भी जिहड़े हैं थोड़े पै जाणगे उन्हां दी अदुੱਤੀ शहादत के बारे गल करदे हां, पर फिर भी असीं कह सकते हाँ कि वो एक महान समाज सुधारक, महान देश प्रेमी, धर्म की रक्षा करने वाले अति दर्जे के त्यागी। त्याग जो कि उन्हों का बचपन का ही नाम सी त्यागमल, पर बाद विच जब उन्होंने युद्ध के मैदान दे विच जालम नाल लड़ाई लड़ी तां उस समय उन्होंने जिहड़ा खिताब हासिल होया सी वो सी तेग दे धनी होने का खिताब, जिस तो उन्हों का नाम जिहड़ा सीगा तेग बहादुर रखा गया। सो हक ते सच दा पहरा जिहड़ा है वो सिक्खी बुनियादी का सिद्धांत है। गुरु नानक पातशाह ने ही इसका मुढ़ बन्निया जो कि बाबर के कैदखाने विचों कैदी बन के उन्होंने इस पवित्र सिद्धांत की जिहड़ी सी गवाही भरी। गुरु अर्जन पातशाह ने भी जिहड़े है हक सच के लिए जरूरी संस्थावां जिहड़ियां मुहैया कराउण दा कार्य कीता, पर जिहड़ी उन्हां नूं कीमत सी वो अपना तत्ती तवी ते बैठ के अपने शरीर की जिहड़ी सी आहुति देनी पई। धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर न दिया। इसे प्रकार गुरु तेग बहादुर जी ने भी अपने धर्म की रक्षा के लिए हक ते इंसाफ की निर्णायक जंग जिहड़ी सीगी ओह लड़ी अते अपना सीस दे के जिहड़ा सी धर्म की रक्षा की अते हिंद की चादर कहलाउण वाला ओह गुरु जो सी उसने साडे सारिआं नूं जिहड़ा है इहो ਜਿਹੇ अधिकारां की पालना करना सिखा गए। वो सानू कि असी अज उन्हां दा जिहड़ा है उन्हां दे सिद्धांतां ते उन्हां दी सिक्ख्यावां ते चलण लई जे प्रेरित होईए तां मेरा ख्याल है कि असी एक वधिया समाज की सिरजना जिहड़ी है कर सकते हैं। हिंद की चादर की जे असी गल करिए तां उन्हां दे जिहड़े एक दरबारी कवि सैनापति सन उन्हां ने भी उन्हां नूं हिंद की चादर नहीं बल्कि सृष्टि की चादर जिहड़ी सी ओह आख्या। उन्हां ने अपने लफ्जां दे विच की कहा है, प्रगट पे गुरु तेग बहादुर सगल सृष्टि पे टापी चादर, धर्म कर्म दी जिन पत राखी अटल करी कल युग में साखी। सो गुरु तेग बहादुर जी की महान कुर्बानी मनुखता की तवारीख दे विच विलखण ते लासानी है। धर्म जिहड़ा है एक सच जिहड़ा है एक कुर्बानी मंगदा है, कीमत मंगदा है। सच दे उपर मदई मुसीबतां आउंदियां ने, ये इतिहास का घोखिया परखिया सच है। सो गुरु तेग बहादुर जी ने इसे हक ते सच का पहरा दिंदियां होइयां जिहड़ी सी धर्म की रक्षा की। सो मनुखता दे जिहड़ा है उन्हां दे उपर उपकारां नूं आपां कलमबद्ध जां बयानबद्ध नहीं कर सकते, पर उन्हां दी सिक्ख्यावां ते चलण की प्रेरणा जिहड़ी है असीं उन्हां तो जरूर लै सकते हाँ। सो इस बारे जो साडा अज दा टॉपिक है, बदलदे दौर दे विच गुरु तेग बहादुर जी दीयां सिक्ख्यावां दा अजोके समाज ते प्रभाव, इस बारे जिहड़े साडे नाल गल जिहड़ी सांझी करनगे वो साडे कीनोट स्पीकर ते आई दे रिसोर्स पर्सन साडे बारे सानू उन्हां बारे जानकारी देणगे, साडे नाल विचार विटांदरा करनगे। सो वख-वख होर पहलुआं तो भी असीं उन्हां दे बारे उन्हां तो असीं जानकारी हासिल कर सकांगे। हुण मैं साडे अपने कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर सुरिंदर सिंह ठाकर जी जो कि इस वैबीनार के पिछे बड़ा ही एनर्जैटिक होकर काम कर रहे हैं ते साडे प्रेरणा स्रोत बन के काम कर रहे हैं, सानू भी प्रेर रहे हैं।
मैं उन्होंने इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपना जिहड़ा है वैबीनार के जरिए सानू अपना संदेश देन। ओवर टू प्रिंसीपल सर। हाँ जी, मैं सर दे जान पहचान कराने तो पहला एक बारी मैं आपदे वालों भी दस देना चाहनी हूँ कि जिहड़े साडे अज दे मुख मेहमान ने उन्होंने श्री मुकेश कुमार अरोड़ा जी जो कि फेलो एंड सीनेट के मैंबर जिहड़े है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो ने तो जिहड़े अज साडे कीनोट स्पीकर ने वो हैं गुरपाल सिंह संधू जी जो यूनिवर्सिटी दे विच हन। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। हेलो मैडम, आई एम ऑडिबल? हेलो जी जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है जी। मैडम, आज से हमारे मुख्यमैन जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुकेश अरोड़ा जी, देखो भला, मुकेश अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। जुड़ गए जी, जुड़ गए। नमस्कार। अच्छा सर नमस्कार जी। नमस्कार। मैडम अपने परमप्रीत मैडम भी जुड़ गए हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जुड़ चुके हैं जी। नाल हो जी, सत श्री अकाल सर, मैं जुड़ चुकी हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ठीक है, थैंक यू जी। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ गुरु नानक कॉलेज किलियांवाली डॉक्टर सुरिंदर सिंह ठाकुर इस ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, गुड मॉर्निंग। ਅੱਜ हम सब यहाँ पंजाब सरकार द्वारा मनाए जा रहे गुरु तेग बहादुर जी के 400 सालों के प्रकाश उत्सव ਵਿੱਚ एक वेबिनार करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट वालों भी सारे बड़े उच्चे पद्धर पे ये बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उनकी शहादत को याद किया जा सके। इसी लड़ी में आज गुरु नानक कॉलेज किलियांवाली में एक नेशनल वेबिनार का जो वो आयोजन किया गया, जिसमें हमने विषय रखा बदलते दौर में श्री गुरु तेग बहादुर जी दियां शिक्षां दा अजोके समाज विच प्रभाव, कि गुरु जी की वाणी, गुरु जी के सिद्धांतों का आज के समाज के ऊपर हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या उसका महत्व है कि नहीं है। तो आज दे हमारे मुख्य मेहमान श्री डॉक्टर प्रोफेसर मुकेश अरोड़ा जी हैं, मेरे बड़े भाई जी हैं, पिता समान हैं। बहुत लंबे समय से पंजाब यूनिवर्सिटी में 24 ईयर से ये फेलो हैं, बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर्स हैं, यूजी पीजी के हैं, फाइनेंस बोर्ड्स के मेंबर हैं और भी बहुत सी कमेटियों के ये मेंबर्स रहे हैं और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं यूनिवर्सिटी के कामों में, पब्लिक वर्क में। तो मुकेश अरोड़ा जी का, बड़े भाई जी का स्वागत है गुरु नानक कॉलेज में। उसके बाद हमारे साथ आज कीनोट स्पीकर प्रोफेसर गुरपाल सिंह जी हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर एंड प्रोफेसर चेयरमैन श्री गुरु रविदास एज चेयर रविदास चेयर की डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज हैं। डॉक्टर साहब आपका भी यहाँ पधारने के ऊपर धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। उसके साथ हमारे साथ आज जुड़े हैं मैडम परमजीत कौर जो है वो पंजाबी लिटरेचर स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। मैडम आपका भी स्वागत है और समय देने के लिए धन्यवाद। उसके साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं मैडम रमनप्रीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर है इन पंजाबी एसडी कॉलेज फॉर वुमेन मोगा में। तो आप सभी मेहमानों का जो है वो हमारे इस बेड़े में और इस वेबिनार की लड़ी में जो हम गुरु तेग बहादुर जी के 400 सालाना उत्सव पे करवा रहे हैं, उस आप सबका स्वागत है। गुरु तेग बहादुर जी
का जन्म अमृतसर में जो है वो आप सभी जानते हैं, अमृतसर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुरु हरगोबिंद साहिब तथा माता नानकी देवी था। उनका जन्म जो है वो 18 अप्रैल 1621 को हुआ था, इसीलिए उनका अब 18 अप्रैल 2021 को उनका 400 साल पूरे हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इसको जो है वो 400 सालों के इसके में मना रही है। बचपन से ही गुरु तेग बहादुर जी बड़े साहसी थे, दयालु थे, पराक्रमी थे, और उसके साहस के कारण ही जब उन्होंने छोटी सी आयु में ही करतारपुर की जो जंग हुई थी उसमें अपनी तलवार के साथ जो उन्होंने अपना साहस दिखाया, उस साहस के कारण ही उनके पिताजी ने उनका जो नाम जो है वो त्यागमल से बदलकर जो है वो गुरु तेग बहादुर रख दिया। उनके पराक्रम को देखते हुए, उनके साहस को देखते हुए उनका नाम जो है वो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से जो उसका बदलकर गुरु तेग बहादुर रख दिया। ये शुरू से ही बड़े दयालु थे। बचपन से ही वो अपने सामाजिक कार्यों में, अपने इस सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते थे। उसके बाद उन्होंने उनकी सहनशीलता, कोमलता और सौम्य की मिसाल के साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी ने हमेशा ही यही संदेश दिया कि किसी भी इंसान के साथ, किसी भी इंसान को ना तो डरना चाहिए और ना ही डराना चाहिए, जिसकी मिसाल गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देकर जो है वो साबित की थी। आध्यात्मिकता, धर्म का ज्ञान, रूढ़िवादी अंधविश्वासों की आलोचना करना तथा नए आदर्शों का जो है वो पालन करना या स्थापित करना, परोपकार करना या परोपकार के कार्यों में उन्होंने कई धार्मिक काम किए, जिसमें उन्होंने कुएं खुदवाए और उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई आदि कई ऐसे कार्य किए। समाज सेवा के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। उन्होंने जो गुरु तेग बहादुर जी ने अनंतपुर साहिब नगर का भी उन्होंने वो जो बसाया, उन्होंने ही बसाया गुरु तेग बहादुर जी ने। गुरु तेग बहादुर जी के गुरु ग्रंथ साहिब में 59 शब्द हैं और 57 श्लोक जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो है दर्ज है। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन जीने को एक अत्यंत सहज स्वाभाविक पद्धति प्रस्तुत की, जिससे अपनाकर मनुष्य सभी तरह के कष्टों से आसानी से अपना छुटकारा पा सकता है। एक समय की बात है कि जब गुरु तेग बहादुर जी को क्यों त्यागी, बलिदानी कहा जाता है, कि जब औरंगजेब के इस दरबार में पंडित जो है वो गीता का पाठ सुनाने जाते थे, गीता का जो उपदेश देने जाते थे, बताने जाते थे, तो पंडित जी रोज जाते थे तो उनको मालूम था कि हमने कौन से श्लोक उनको सुनाने हैं, कौन से श्लोक नहीं सुनाने हैं। एक दिन क्या हुआ, अचानक वो बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने बेटे को जो है वो उसके लिए वहां भेज दिया। अब बेटे को वो ये बताना भूल गए कि ये किन श्लोकों का उनको जो है वो अर्थ बताना है, किन का अर्थ नहीं बताना है। तो बेटा गया, उनके बेटे वहां, पंडित जी के बेटे वहां गए, उन्होंने गीता का जो सारी गीता का उनको जो वो श्लोक सुनाया और उसका अर्थ बता दिया। जब सारा अर्थ उनको औरंगजेब जी को पता चला तो उनको बड़ा हुआ कि सारे धर्म अपने आप में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो उससे उनको बड़ा दुख हुआ कि अगर ये सारे धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हैं तो हमारे इस्लाम धर्म का प्रचार कैसे होगा। तो जो उनके दरबारी थे, जो उनके जो वो एडवाइजर, जिसे उस टाइम जो कहते थे दरबारी, या उनके जो है वो सलाहकार थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप इस सबको जो है ऐसा अगर हम नहीं करेंगे इस्लाम, तो हमारे इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप इनको ऐसा करो कि सबको इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर करो, या तो इनको फिर आप सजा दो। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि जितने भी लोग हैं या तो वो इस्लाम धर्म को कबूल करें या फिर जो अपना शीश कटवाएं। तो जिन लोगों ने नहीं माना तो औरंगजेब ने जो वो उनको जो बड़ी क्रूरता से साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू करा, उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू करा और उनको मारना शुरू कर दिया। जब वो तंग हो गए फिर गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। और जब गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और वो अपनी व्याथा उनको सुनवा रहे थे, तो जब सुनवा रहे थे तो उतने में उनका बेटा वहां आया। तो वो उसने देखा कि सारे लोग बड़े उदास बैठे थे। तो जब उन्होंने पूछा कि पिताजी ये सारे लोग उदास क्यों बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये एक बलिदान चाहते हैं। वो बलिदान कैसा, कहता है इनकी सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा, उनके बेटे ने कहा कि पिताजी आपसे बढ़कर जो है वो कौन हो सकता है। तो वहां बैठे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे को कहा कि बेटा अगर आपके पिता जो है वो आप बलिदान दे देंगे तो आप यतीम हो जाएंगे, आपकी माता विधवा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे एक के बलिदान से, अगर मेरे एक के यतीम होने से अगर लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जान बचती है और मेरे एक माता के विधवा होने से लाखों औरतों के स्वाग बचते हैं, तो मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको सह लूंगा। वो बड़े गुरु तेग बहादुर जी बड़े उससे प्रभावित हुए
और उन्होंने प्रभावित होकर कहा कि वो उनको कहा कि पंडितों को कहा कि आप जाओ औरंगजेब को जाके कह दो, बादशाह को जाके कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम भी सारे हंसते हुए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। वो चले गए। उन्होंने कहा कि अगर हम भी इस्लाम धर्म मानने के लिए तैयार हैं, परंतु अगर गुरु तेग बहादुर जी उस इस्लाम धर्म को जो है वो स्वीकार कर लेंगे तो हम भी उसको स्वीकार कर लेंगे। औरंगजेब ने उनको जो है वो सब अपने दरबारियों को जो है वो आदेश दिया कि जाओ और औरंगजेब को जो है वो उसको गुरु तेग बहादुर जी को पकड़ के लाओ। वो उसको पकड़ के ले आए और उनको कहा कि आपके पास दो ही तरह के ऑप्शन हैं, या दो तरह के हैं आपके पास तरीके हैं, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल करो या अपना शीश कटवाओ। उन्होंने कहा कि मैं जीते जी इस्लाम धर्म तो कबूल कर ही नहीं सकता, ना मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अपना शीश कटवाओ। तो उन्होंने हंसते हंसते जो है वो दूसरे की धर्म की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए अपना शीश कटवा लिया, अपना बलिदान दे दिया। और उस बलिदान के कारण ही उनको पूरे जो है वो उनको जो नाम दिया गया था हिंद की चादर। इसीलिए उनके जो आज भी जो उनके जो वो बलिदान है, उनका जो साहस है, उनका जो पराक्रम है, उनका जो त्याग है, उसको आज के समाज में भी हमें याद रखना चाहिए। क्योंकि आज नौजवान पीढ़ी जैसे जैसे बदलती जाती है वैसे वैसे वो हमारे बुजुर्गों के, हमारे गुरुओं के जो वो त्याग हैं, जो बलिदान है, उसको भूलती जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं आजकल के दौर में जो गुरु तेग बहादुर जी ने जो जनता के लिए, संगत के लिए जो बलिदान दिया था, उसको याद करवाने के लिए, लोगों को अवगत करवाने के लिए क्यों ना हम ऐसे टॉक का आयोजन करें। तो हमने इसका जो है वो आयोजन किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं, हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, वो आपको इसके बारे में बड़ी गहराई से आपको इसका चानना डालेंगे, बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जो वो आप सबका दोबारा स्वागत करता हूं और सबसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं कि अगर मेरे किस वाणी में कोई अगर गलत शब्द बोला गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। धन्यवाद और आप सबका दोबारा जो स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਭਾਗ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 40 ਪੇਪਰ ਅਤੇ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ PhD ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਓਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸभी ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं कॉलेज की मैनेजमेंट, कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के सभी स्टाफ मेंबर्स को बधाई देता हूं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही? हाँ जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। यस सर ऑडिबल है सर आप। ठीक है, धन्यवाद दीदी। नमस्कार। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया है, गुरु तेग बहादुर जी की यदि वाणी में से हम कुछ भी थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो इससे हमारा ही नहीं सारे समाज का, सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। लेकिन
समस्या यही रहती है कि हम इन महापुरुषों की वाणी को सुन तो लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। आजकल हम सब लोग अपने परिवारों तक सीमित रहते हैं। परिवारों से हटकर हमारी सोच बाहर जाती ही नहीं है। लेकिन गुरु जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपना सिर कटवा दिया। इससे बढ़कर कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता है कि जो दूसरों के लिए जीता है, उसी का नाम आज के 400 वर्ष बाद भी याद किया जा रहा है। उसको हम बड़ी इज्जत, बड़ी श्रद्धा, बड़ी मान के साथ ले रहे हैं। यही कारण है कि हमारे मरने के बाद हमें कोई याद नहीं करता, क्योंकि हमने समाज के लिए कुछ किया ही नहीं होता है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की। उनके लिए सारे संसार ही उनके बच्चे थे, सारा संसार ही उनका परिवार था। इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज हम लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया जाता है, लेकिन इस प्रकार के धर्म परिवर्तन की कोई महत्ता नहीं है। जब तक कि किसी धर्म को हम अपने जीवन में अपनी इच्छा से नहीं अपना लेते, तब तक कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जो काम किसी से डरा कर करवाया जाता है, वो थोड़ी देर के लिए तो स्वीकार्य होता है, लेकिन बाद में उसे कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी की वाणी में से हमें आज के युग में, इस कोरोना के युग में भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम इस विपत्ति के समय दूसरों की सेवा के लिए कुछ कर पाएं, कुछ अपने जीवन में से थोड़ा बहुत समय भी, जो भी आज के जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में अपना जीवन दे पाएं, तो मुझे लगता है कि उनकी जो वाणी है आज हमें बहुत ही प्रेरणा देने वाली होगी यदि उसे हम अपनाते हैं। केवल कहने से कुछ नहीं होता। इन महापुरुषों की एक बात जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है कि जो वो कहते थे, करते थे। यदि आज हम अपनी कथनी और करनी में इन महापुरुषों के रास्ते पर चलकर उसे अपना लें, हम एक कर लें, तो मुझे लगता है कि इस कलयुग में भी जीने का मजा आ जाएगा। इसको आज हम कलयुग जिसे मैं कह रहा हूँ, हम सब लोग आज अपने लिए जीते हैं, स्वार्थी बन चुके हैं। उससे ऊपर उठकर कुछ समाज के लिए करें, तो मुझे लगता है इस प्रकार के जो वेबिनार होते हैं बहुत ही प्रासंगिक होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और कम से कम मुझे तो इस प्रकार के विषयों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी मैं सीख रहा हूँ और आगे भी जो विद्वान आएंगे, जो स्कॉलर आएंगे, उनसे सीखने का प्रयास करूंगा। और इसलिए सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि इस प्रकार के सेमिनार में आप जुड़े हुए हैं। लगभग 148 लोग तो अभी तक मेरे सामने जो मुझे लगता है जुड़ चुके हैं और समय के साथ साथ और जुड़ेंगे। और मैं प्रिंसिपल साहब और इसकी मैनेजमेंट और पंजाबी विभाग के सभी स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपसे और बाकी साथियों से अपने विचार विमर्श करने का मौका दिया। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मुकेश कुमार अरोड़ा जी, जिन्हां ने सानू अपने कीमती विचार दे के साडे नाल जिहड़ियां है गल्लां सांझियां कीतियां। कुदरत ते होनी दा सुमेल जिहड़ा हुंदा है बड़ा अद्भुत हुंदा है। मनुख नवीं भविख दे लई सिरजनावां करदा है। सो सिरजनावां करन दे लई जदों कोई बात पैंदी है तो वो बात पैंदी है संवादां दी। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਜਦੋਂ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। मैं शुरू करा सर? प्रोफेसर गुरपाल सिंह जी, हाँ जी। हेलो सर, जुड़े हुए हैं सर, गुरपाल जी जुड़ गए हैं? हाँ जी, हैं मैडम, हैं मैडम, हैं जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ओके सर, जुड़े हुए मैडम। हाँ जी, हाँ जी। प्रोफेसर गुरपाल सिंह जी इस वेले प्रोफेसर अते चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर श्री गुरु रविदास चेयर ਅਤੇ ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏजेस ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਨ। ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸ਼ਤਾ ਖੋਜ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ 1996 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਵਲ ਚਿਹਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਵਰ ਹੈਪਟਨ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ, 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ, ਰਿਸਰਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ 91 ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ ਸੰਧੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਟਾਫ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫੇਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਗੁਰਪਾਲ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਮਿਊਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ? ਹਾਂ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ। ਓਕੇ ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ।
जी 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 जी। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਭ ਦਾ। सर मेरा नाम हेलो सर, माफी चाहूंगी, मेरा नाम डॉक्टर खुशनसीब कौर है। ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਕੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ, ਲੈਟਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਬਰੀਫ ਹੋਈਏ। ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਰੂਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਰਸਾਈ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਰਸਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ, ਰਿਗਵੇਦ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲ, ਇਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 400 ਸਾਲਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਗਲ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨ ਤਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਕਹੇ ਬਖਾਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਭੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਭੰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਭੰਨਾ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਦੋ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈ ਭੀਤ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਸ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜਾਇਜ਼? ਓਕੇ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਡਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਦਾ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੋ ਮੇਜਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਹਰ ਨੂੰ ਭਜ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਕੀ ਆ, ਫੀਅਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਦੀ। ਉਹ ਫੀਅਰ ਕਾਹਦੀ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਬਚਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ 7ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਕਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਉਲ ਆਖਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ, ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਗਵਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਉਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਬੇਸਿਕ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਗਿਆਨ, ਕਰਮ ਤੇ ਭਗਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਸਟ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਈਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਰੋਮ ਨਾਰਥ ਟੂ ਈਸਟ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿ ਈਸਟ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀ ਮਰਾਠੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਪੈ ਮਾਨਤ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮਟਿਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਸੈਮਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਨਾਂ, ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਬਰਿਕ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਟਿਕ, ਵੈਦਿਕ ਮੀਨਸ ਭਾਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ।
ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੂਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੂਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਨਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਸਰੀਨ ਤੇ ਤਸਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਫਲੇਸ਼ ਕਦਾਚਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਫਲੇਸ਼ ਮਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਲੀ ਜਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਦਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਦਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਯੁੱਧ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸੈਲਫ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਗਰੇ ਗਏ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਜਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਗਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਚਿੱਤੀਆ ਸਖੀ ਆ ਦੋਨੇ, ਉਹ ਦਚਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜੈਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ,
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਿਮultaneously, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਸਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਸੋਨੀਪਤ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੀਗੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਸੀ, ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਇਸਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਰਾਇਸਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਇਸਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੀਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਇਸਾਨਾ ਮਸੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਮਸੀਤ ਢਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਸਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੌਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੌਧ ਤੇ ਜੈਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਟਾਈਪ ਚ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੁੜ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 21 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 22 ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਓਵਰ ਟੂ ਪਰਮੀਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਠੱਕਰ ਜੀ, ਪੂੰਜੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਮਾਨਵ ਰੱਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਿਰੀ ਪੂਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਏਕਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨਾ, ਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਰਵਜਨਕ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਅਸੰਗਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਜ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਰਗਾਮੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯਥਾਰਥਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸਰੋਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਮ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੌਕਿਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਗਲੋਬਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪਦਾਰਥਕ ਦੌੜ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਲੌਕਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਸੰਪਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌੜ, ਕਬਜ਼ਾ, ਲੁੱਟ,
ਖਪਤਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਅਨਿਆਂ, ਹਿੰਸਾ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਸ਼ੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਪਖੰਡ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜੋ ਇਸੇ ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਉ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਾਲਚ, ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਉਣ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੱਛੇ, ਲੋਭ ਪਿੱਛੇ ਉਚੇਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਛਿਣ ਭੰਗਰੀ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚਲੀ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਭੁਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਧਨ ਸਾਚਾ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਿਓ ਮਿਥਿਆ, ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਫਲ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣਾਈ, ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਭਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਚਲ ਅਤੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿ ਨ ਜਾਈ, ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਯਾਤੇ ਫਿਰਨਾ ਰਹਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰਖ ਸੋਗ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਆਦਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂਤਵ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੂੜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੜੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਏਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰਾਗ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਉਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਦੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੋ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੀਰੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਖਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਖਾਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਰ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਿਰੀਪੁਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਕੁਦਰਤ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੁੱਲ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ IQAC ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਭੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ। IQAC ਅਰਥਾਤ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੈੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਧਾਰੇ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਪਧਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ, ਜੋ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਟਾਫ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ IQAC ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ IQAC ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮੈਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੱਲ ਵੀਮਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਡਮ ਲਿੰਕ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲਿੰਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੇ फीडबैक का लिंक दस दो ना नो। हाँ जी सर। डिपार्टमेंट है कि या तो भाई अगर यहाँ से भरो या फिर आपकी मेल पे आ जाएगा। हाँ जी मैं सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या? हाँ जी सर, मैं चैट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੰਕ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਭਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ। हेलो